आओ पंजाब भारत पूरे विश्व की शांति ते खुशहाली लई मिल के इबादत ते प्रार्थना करिए। सो परमेश्वर सारे बड़ी आशीष देवे। सब भाई भैनों जय मसीह। सो थोड़ा समा होर बैठांगे, परमेश्वर का पवित्र वचन असी सुनांगे। सारे ध्यान दे नाल असी बैठांगे। कलीसिया दी पत्री असी कढ़ांगे। कलीसिया दी पत्री 1 अध्याय असी ओदी 22 ऐत असी पढ़ांगे। 22 ते 23 2 ऐत असी पढ़ांगे। उसने हुण ओदी मांस दी काया नाल मौत दे वसीले मिला लिया, तां जो ओ तुहानू पवित्र निर्दोष अते बेइल्जाम अपने सन्मुख खड़ा करे। हाँ, इत्थे वचन दे विचों असी पढ़िया, उसने हुण ओदी मांस दी काया नाल मौत दे वसीले मिला लिया, तां जो ओ तुहानू पवित्र निर्दोष अते बेइल्जाम अपने सन्मुख खड़ा करे। बे प्रभु यीशु मसीह दे लहू दे द्वारा, ओदी कुर्बानी दे द्वारा साडा परमेश्वर दे नाल मिलाप होया। जिहड़ी प्रभु यीशु मसीह ने कुर्बानी दित्ती, अपना लहू बहाया, ओदे द्वारा साडे पाप माफ हो गए ते पापां दी जिहड़ी दीवार सी ओनू ढा दिता गया ते परमेश्वर दे नाल साडा मिलाप करा दिता गया। जिद्दां असीं पढ़िआ, तां जो तुहानू पवित्र निर्दोष अते बेइल्जाम अपने सन्मुख खड़ा करे। प्रभु यीशु मसीह दा लहू सानू सारे पाप तो शुद्ध करदा आ, तां जो ओ सानू पवित्र निर्दोष, जिहदे विच कोई दोष ना लगे, निर्दोष अते बेइल्जाम अपने सन्मुख खड़ा करे। भी जदों असीं दुनिया तो जाइए ते ओहदे अगे असीं पवित्र निर्दोष बेइल्जाम खड़े हो सकीए, भी असीं ओहदे राज दे अधिकारी बन सकीए। जिद्दां ओह पवित्र आ, पतरस लिखदा, तिवें तुसीं भी अपनी सारी चाल विच पवित्र बनो। जिद्दां ओह पवित्र आ, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू दे द्वारा सानू पवित्र किया, ताकि साडा परमेश्वर नाल मिलाप हो जाए ते असी हमेशा दी जिंदगी नू प्राप्त कर सकीए, सदीपक जीवन असी प्राप्त कर सकीए। बे ओदी कुर्बानी दे द्वारा, ओदे लहू दे द्वारा सानू पाप तो छुटकारा मिलिया। ओदे लहू दे द्वारा, ओदी मौत दे द्वारा साडा परमेश्वर दे नाल मिलाप होया। अगली ऐत भी असी पढ़ांगे। हाँ जी। पर तद जे तुसी निश्चा दी नींह उते कायम ते पक्के बने रहो अते उस खुशखबरी दी आस तो ना हटाए जाओ, जेड़ी तुसां सुनी सी, जिहदा प्रचार आकाश हेठली सारी सृष्टि विच कीता गया, जिहदे सेवक मैं पौलुस हां। हाँ, इत्थे ओ बयान करदा, कहंदा पर तद जे तुसी निश्चा दी नींह उते कायम ते पक्के बने रहो। वो कहंदा जिहड़ी निश्चा तुसी कीती आ, इहदे विच कायम रहो। वे जिहड़ी हमेशा दी जिंदगी सानू मिलनी आ, वो आस भी तुहाडे जीवन च होवे। पर तदे ही जे तुसी निश्चा दी नींह उते कायम ते पक्के बने रहो, फिर कहंदा तुसी ओदी हजूरी च जा सकदे आ, ओदे सन्मुख तुसी खड़ सकदे आ, ओदे राज दे विच तुसी पहुंच सकदे आ। बे ये जिहड़ी तुहाडी निश्चा आ, इहदे विच कायम रहियो। निश्चा च की रहियो? कायम रहियो। निश्चा च तकड़े रहियो। किन्ना चिर? जिन्ना चिर साडी जिंदगी आ। पर तद जे तुसी निश्चा दी नींह ते कायम ते पक्के बने रहो, प्रभु दे विच पक्के बने रहो, निश्चा बनी रवे, उपासना हुंदी रवे, प्रार्थना हुंदी रवे और रब दे काम दे विच तुसी लगे रहो। वो कहंदा तद तुसी ओदे सन्मुख पवित्र बेइल्जाम खड़ सकदे आ, तद तुसी ओदे सामने निर्दोष खड़ सकदे आ,
ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਵੀ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੋੜਾ ਕੁ ਚਿਰ ਚੱਲ ਕੇ ਜੇ ਛੱਡ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤਾਈਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਐਂਡ ਤਾਈਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ, ਵੱਡੇ ਕੰਮ, ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਈਆਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਈਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਤਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨੀਂਹ ਤੇ। ਬਈ ਜਿੱਦਾਂ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੰਧ ਬਣਦੀ, ਮਕਾਨ ਬਣਦਾ, ਇਦਾਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧਦੇ ਜਾਓ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਵੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਵੇ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਨਿਸ਼ਚਾ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਆ, ਤਕੜੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪੱਕੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੀ, ਇਸਹਾਕ, ਯਾਕੂਬ ਹੋਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੀ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰੱਬ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਰਹੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਾ 'ਚ ਪੱਕੇ ਰਹੇ। ਕਈਆਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਛੱਡ ਬੈਠੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਕਈਆਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਿਆ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤਾਈਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੈਮੂਅਲ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ ਦੀ ਪੁਸਤਕ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ 16 ਅਧਿਆਏ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾਊਦ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤਾਈਂ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨ। 16 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, 12 ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, 16 ਦੀ 12। ਇੱਥੇ ਦਾਊਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ 8 ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ 8ਵਾਂ ਭਰਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਆ। ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਸੱਦ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਅੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉੱਠ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਸੈਮੂਅਲ ਆਇਆ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਬੈਤਲਹਮ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੱਸੀ ਨੇ 7 ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਦਾਊਦ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਦਾਊਦ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਘੱਲ,
ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰ, ਇਹੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਜ ਦੇਣਾ ਆ। ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਗਿਆਕਾਰ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਗਿਆਕਾਰ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਆ 7 ਭਰਾ, ਪਰ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਚਰਨ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਠ ਇਹਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਅਗਲੀਆਂ ਐਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ 18 ਐਤ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਸ਼ਾਊਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਕਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਾਊਲ ਦਿਆਂ ਨੇ ਚਾਕਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਰਬਤ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਚਾਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾਊਦ ਬਾਰੇ, ਲਓ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਚਾਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਇਉਂ ਆਖਿਆ, ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਚਾਕਰਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਬੈਤਲਹਮੀ ਯੱਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਜੋ ਵਜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਚਤਰ ਹੈ। ਸੁਣੋ, ਬਚਪਨ ਦੀ ਆ ਗੱਲ ਇਹ। ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਰਬਤ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਆ, ਚਤਰ ਆ। ਰੱਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਉਹ ਸਾਜ਼ ਵਜਾ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਸੋ ਜੋ ਵਜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਚਤਰ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਡਾਢਾ ਸੂਰਬੀਰ ਹੈ। ਡਾਢਾ ਸੂਰਬੀਰ ਵੀ ਆ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਯੋਧਾ ਵੀ ਹੈ, ਯੋਧਾ ਵੀ ਆ। ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਵੱਡਾ ਸਿਆਣਾ ਆ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਬਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅੰਦਰ ਆ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਆ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ। ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਿਆਣਾ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋਹਣਾ ਆ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸੁੰਦਰ ਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਵਿਚਾਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ, ਬਚਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ, ਬਚਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੱਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਇਹ ਗੱਲ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੀ ਆ ਇੱਥੇ ਅਜੇ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਇਹਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਹਿਮਤਾਂ ਭਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸੁਭਾਅ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ, ਮਹਿਮਾ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਆਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਆਫਤਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੇਚਾ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਮਾਡੋਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਊਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਰਨ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਦਾਊਦ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ, ਇਸਰਾਇਲ ਦੇਸ਼,
ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਮੁਆਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਫੇਰ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਉਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਉਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਯਹੂਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਦਾਊਦ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਮੂਅਲ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਬੜੇ ਯੁੱਧ ਹੋਏ, ਬੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੇ ਹਾਰ ਕੇ ਗਏ। ਕਿਤੇ ਫਲਿਸਤੀ ਆ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਅਮੋਨੀਆ ਆ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਬਚਨ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡਿਆ। ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਬੜੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸੈਮੂਅਲ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ, ਦੂਜਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਆ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਜਰੂਸ਼ਲਮ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੁੱਧ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ, ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੇ ਇਦਾਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਨ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ। ਬਚਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 145 ਜ਼ਬੂਰ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਸੀ। ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਜੀ। हे ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, हे ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖਾਂਗਾ। ਸੁਣੋ, ਆ ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ, ਫੇਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। हे ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, हे ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂਗਾ। हे ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, हे ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖਾਂਗਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਮੁਬਾਰਕ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਕਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਜੁਗੋ ਜੁਗ। ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਏਦਾਂ? ਸੋਚਿਆ ਕਦੀ ਏਦਾਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਏਦਾਂ? ਸੋਚਿਆ? ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਸਾਲ ਹੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਖਤਮ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਤੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੂੰਗਾ।
ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਤੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਤੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰੱਬ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤਾਈਂ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤਾਈਂ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਪਾਸਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਕਹਾ ਕੇ ਚੇਲੇ ਸਿਆਣੇ ਵੱਲ ਚਲ ਗਏ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਕਹਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵੱਲ ਚਲ ਗਏ ਹੋਣ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਾ ਚੇਲੇ ਸਿਆਣੇ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਮਟੀ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪਵਾਉਣ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੁੱਛ ਪਵਾ ਲਓ, ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛ ਪਵਾ ਲਓ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਹੋਣੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਹੈਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਭਰਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਰਮਾ ਕੇ ਲਾਪਾਂਦੇ ਕੰਮ ਇਦਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂਗਾ, ਵਡਿਆਈ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯੁਗੋ ਯੁਗ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖਾਂਗਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਮੁਬਾਰਕ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿਮਾ ਕਰੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ 2 ਅਧਿਆਏ। ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਸਤਕ ਆ, ਦੂਜੇ ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 2 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਤਦ ਦਾਊਦ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਏ। ਲਓ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹ ਸਾਜ਼ ਵਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਚੜਦਾ ਸੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਉਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਦਾਊਦ ਬਰਬਤ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਚਪਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਚਰਜ ਚੰਬੇ ਰੱਬ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਹੁਣ ਵਡੇਪੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਆ, ਵਡੇਪੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਲਓ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਜਦ ਦਾਊਦ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਲ ਜਾਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਤਕੜਾ ਹੋ ਤੇ ਮਰਦ ਬਣ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਲ ਜਾਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਲ ਜਾਣਾ, ਤਕੜਾ ਹੋ ਮਰਦ ਬਣ, ਨਾਲੇ ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਰਾਜ ਸੰਭਾਲੀ ਤੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਨਾਲੇ ਰਾਜ ਸੰਭਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੁਲੇਮਾਨ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ, ਉਮਰ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਮਰ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਵੀ 40 ਕੁ ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਦਾਊਦ ਨੇ, ਤੇ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਵੀ 70 ਕੁ ਸਾਲ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਦਾਊਦ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਤਕੜਾ ਹੋ ਤੇ ਮਰਦ ਬਣ। ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਅਤੇ ਬਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਆ ਤੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ। ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀ ਤੂੰ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਦੇਊਗਾ। ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਾਰਨ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਲਓ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 10 ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੋਈ ਦੀ 10। ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਬਸ ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਬੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ। 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਾਈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਲਗਨ ਸੀ, ਪ੍ਰੀਤ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 3 ਅਧਿਆਏ ਕੱਢ ਲਓ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 3 ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਯਹੋਵਾ ਨਾਲ ਲਗਨ ਸੀ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀ? ਲਗਨ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾਊਦ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਧੂਪ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਦਾਊਦ ਦੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀ? ਲਗਨ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਧੂਪ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਧੂਪ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਨ ਸੀ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਨ ਸੀ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੰਗ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ 10 ਐਤ ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਭਈ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਮੰਗੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਬੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਆ। ਬੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ, ਨਾ ਧਨ ਮੰਗਿਆ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਮੰਗੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਬੁੱਧ ਮੰਗੀ ਆ। ਬੇ ਬੁੱਧ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਨਿਆਂ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁੱਧਵਾਨ ਅਤੇ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਮਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਨ ਤੇ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਮਨ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਜੋ ਤੂੰ ਮੰਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਅਜਿਹਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇਥੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਉੱਠੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਤੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਜੋ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ। ਨਾਲੇ ਧਨ, ਨਾਲੇ ਪੱਤ, ਅਜਿਹਾ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂ,
ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਧਨ ਵੀ ਦੇਤਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਵੀ ਦੇਤੀ, ਤਾਂ ਬੁੱਧ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਧਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬੁੱਧ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਆਦਰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਲਗਨ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਏ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ 10 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਸੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸੋਨਾ ਮੜਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਨਾ ਮੜਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਢਾਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਖਾਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਯੁੱਧ ਲੜਨੇ ਪਏ, ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸਰਾਇਲੀ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਤੇਜ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਧਨ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਆਦਰ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਬੁੱਧ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਾਵਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੀਤ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਬੂਰ ਲਿਖੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਪਰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ 11 ਅਧਿਆਏ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। 11 ਅਧਿਆਏ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਐਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਧੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਓਪਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾ ਲਈ, ਜੇ ਅਰਥਾਤ ਮੁਆਬਣਾ, ਅਮੋਨਣਾ, ਅਦੋਮਣਾ, ਸਿਦੋਨਣਾ ਅਤੇ ਹਿਤਣਾ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਇਓ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵੱਲ ਫੇਰ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਗੱਠ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਓ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵੱਲ ਫੇਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬਈ ਬੜੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਉਹ ਰਾਣੀਆਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ 4 ਐਤ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। 4 ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਮਨ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾਊਦ ਦਾ ਮਨ ਸੀ। ਬਸ ਜੀ। ਬੇ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਚੋਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਬੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਮਨ ਸੰਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾਊਦ ਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ
ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਮਨ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾਊਦ ਦਾ ਮਨ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾਊਦ ਦਾ ਮਨ ਸੀ। ਦਾਊਦ ਦਾ ਮਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵਜਨ ਜੋ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਮਨ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾਊਦ ਦਾ ਮਨ ਸੀ। ਵੀ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤਾਈਂ ਸੰਪੂਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦਾਊਦ ਦਾ ਮਨ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਤੱਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਿਦੋਨੀਆ ਦੀ ਦੇਵੀ ਅਸ਼ਤਾਰੋਤ ਅਤੇ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਘਿਨੌਣੇ ਦਿਓ ਮਿਲਕੋਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਿਆ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਦੋਨੀਆ ਦੀ ਦੇਵੀ, ਅਮੋਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਇਉਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਬਦੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਵਧੀਆ ਪਾਪ ਆ, ਕੁਧਰਮ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਹੈਡਿੰਗ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਕੁਧਰਮ। ਕੁਧਰਮ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਇੱਕ ਕੁਧਰਮ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨੀ ਉਹ ਧਰਮ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਬਰਾਂ ਮਟੀਆਂ ਜਾਂ ਬੁੱਤਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨੀ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਕੁਧਰਮ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਬਦੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੁਧਰਮ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨੀ ਕੀ ਆ? ਧਰਮ ਹੈ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਗਿਣੀ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਗਿਣੀ ਗਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਐਉਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਬਦੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਦੋਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਦਾਊਦ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦਾਊਦ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ ਦੋ ਵਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਐ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਬਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਮੁਆਬ ਦੇ ਘਿਨੌਣੇ ਕਮੋਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਥਾਂ ਉਸ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਬਣਾਇਆ, ਨਾਲੇ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਘਿਨੌਣੇ ਮੋਲਕ ਲਈ ਵੀ। ਅਗਲੀ ਵੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਓਪਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਲਈ ਧੂਪ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪ ਵੀ ਉਹਨੇ ਧੂਪ ਦਿਖਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਮਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਬਸ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ। ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਮਨ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਉਹਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 2 ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਜ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਗੱਲ ਇਹ, ਬਈ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਬੱਚੋਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਗੱਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾਊਦ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤਾਈਂ ਇਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ
ਦਊਦ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ, ਬਚਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਾਲੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਤੇਥੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਜ ਤੇਥੋਂ ਖੋਹ ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਟਹਿਲੂਏ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਂ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ ਰਾਜ ਦੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਖੋਹ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਟਹਿਲੂਏ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਰ ਦਊਦ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਅੱਛ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵਚਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਰ ਦਊਦ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤਾਈਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਨੇ ਕਹੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੇ ਕਾਇਮ ਤੇ ਪੱਕੇ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪਰ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤਾਈਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦੁੱਖ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਦੁੱਖ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਭਵੰਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬਚਨ ਆ, ਮੈਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੀਕਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਛੱਡਾਂਗਾ ਤਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਤਿਆਗਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤਾਈਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਕਹਾਏ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਓ, ਆਹ ਕਰ ਲਓ, ਆਹ ਕਰ ਲਓ, ਆਹ ਕਰ ਲਓ, ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਉਹਨੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਪ੍ਰੇਰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਚੌਥਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤਰੀਕ 20 ਹੋ ਗਈ ਆ, 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਲਗਭਗ, ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰ ਰੱਖੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ, ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ, ਇਹ ਠੰਡ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਦਾ, ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਵੀ ਬੜੀ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ, ਨਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਨਾ ਖੰਘ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖੀ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਆ ਵੀ ਖੰਘ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਨਾ ਖੰਘ ਹੋਈ, ਨਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਠੰਡ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਢਿੱਲੇ ਹੋਏ ਸੀ,
इदां ही सी ना गल। पर यह आत्मा ने समझाई भी तू ये गल देख, ये गल वे विचार कर, बे तेनू जुकाम नहीं होण दिता। जुकाम वैसे मैनू पहला होया ही रहिंदा सी इदां, जदों प्रेयर शुरू नहीं सी कीती 10वें महीने की गल आ, वो हफ्ते के बाद जिद्दां हो जाना जुकाम जिहा। चलो घर करते सी पर घर इन्नी थोड़ी हुंदी सी प्रेयर, हफ्ते के बाद हो जाना। जो ठंड माड़ी शुरू हुई सी, जो कहते सुक्की ठंड पैंदी, ते ये टाइम दे विच ना 4 महीनों च कुछ नहीं होया। ये मतलब जदों हुण आपां उहदे नाल इदां लगातार समा बतीत करते हैं, जिथे होर आशीषां मिलणीਆਂ ना उत्थे साडे शरीर ते भी परमेश्वर ने किरपा करनी है। पवित्र आत्मा ने साडे शरीर नूं भी सैट रखना। और मैं उस चीज़ दे विच हैरान होया। एक दिन आत्मा ने समझाया भी तू विचार किया है भी तेन कुछ नहीं होण दिता, ना तेन बुखार चढ़न दिता, ना तेन खंघ होण दित्ती, कुछ नहीं होण दिता, ना जुकाम होण दिता, कुछ नहीं होण दिता। हालेलुया। कायम रखिया रब ने, सारे प्रोग्राम किए, ठंड दे विच घुमदे रहे, सारा कुछ। पर रब दा शुक्र आ भी इत्थे सिੱਖਣ वाली गल है भी जे तुसी ना हुण बहुत सारे भाई भैन, मैं जिद्दां कई बारी गल करां प्रार्थना दी, वो कहंदे करदे ही नहीं प्रार्थना, प्रार्थना करदे ही नहीं। हुण जिहड़ा बंदा प्रार्थना नहीं करदा ते हुण तुसी दसो की आशीष आ ते की तंदुरुस्ती आ, किहड़ी आशीष मिली। बचन नहीं पढ़ते, प्रे नहीं करते, इतों सुन के चल गए आ ते आके फिर सुन लेना। चलो सुनना आ, आपां बचन तो सुनना ही आ सारी जिंदगी, पर कहण दा मन ये आ भी जिहड़ा साडा घर च फर्ज बनदा वो भी तो पूरा करो। और मेरे जीवन च पक्का नेम आ भी कोई दिन ऐसा नहीं हैगा जिस दिन विच मैं परमेश्वर दा वचन ना पढ़िया होवे। रात नूं मैं कदी ये नहीं सोचिया भी अज मैं वचन नहीं पढ़िया, कदी नहीं होया ये दिन। हालेलुया। ये दिन कदी नहीं होया भी जदों मैं कहां भी मैं वचन पढ़िया ही नहीं, ते ये भी कहां भी प्रेयर कीती नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इस करके अपने रोटी खाण तो भी वध जिहड़ा परमेश्वर दा वचन है ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ पढ़ो। सुनना तो आप हैगा ही इत्थे आके, ठीक है। तो जिहड़ी प्रेयर है ਉਹਨੂੰ अपने एक जीवन का हिस्सा बना लो। 24 घंटे अपने कोल, दिन भर दे किन्ने आ 24 घंटे आ। ते हुण तुसीं देख सकते आ भी पिता परमेश्वर दे नाल, प्रभु दे नाल आपां किन्ना समा बतीत करदे आ। सारे नूं पता है, मैनूं भी पता मैं किन्ना समा बतीत करदा, तुहानूं भी पता किन्ना समा बतीत करदे आ। तो जे तुसीं उहदे नाल समा वध तों वध बतीत करोगे तो तुहानूं कुछ नहीं होना। हालेलुया, कुछ नहीं होना। ते बरकत दे जिहड़े वादे आ वो भी तुहाडे जीवन च पूरे होणगे। मुसीबतां आउणगीਆਂ वो भज जाणगीਆਂ। अच्छा, यही गल दाऊद दे जीवन च सी, यही गल उहदे जीवन च सी। वचन दी गल ते प्रेयर दी गल ते भजन गाउण दी भी गल सी। ते इस करके एडियां मुसीबत आईयां, अपने ते तां आईयां नहीं एडियां। आपां नूं कदी इदां दे हालात होए नहीं भी घरों छड्ड के तो किते डरदे डरदे दूर देश च भजना होऊगा, भजना पिया। ये 2 वारी होई उहदे नाल इदां, 3 वारी इदां होई, राज भी छड्ड के जाना पिया। हालेलुया, हालेलुया। बड़ा कुछ होया, पर ये नहीं उहने किया बई उहदे शब्द इदां दे होण भी मैं रब नूं छड्ड के तो सज्जे खब्बे हो जावां। ढिले शब्द नहीं कढ़े मूँह चों, भरम शक वाले नहीं कढ़े भी मीना पता नहीं क्यों हो रही है। हालेलुया। भी ठीक है, रब छुटकारा दऊगा, रब जाति दऊगा। उहनूं छड्डण दी दलील नहीं कीती कोई, रब नूं वचन नूं छड्डण दी दलील नहीं कीती। इस करके प्रभु कहंदा मैं दाऊद दी जड़ ते अंश आ। सुलेमान दा नहीं किया, दाऊद दी क्या आ। हालेलुया। ते परमेश्वर ये कहंदा ही हिजकिय्याह नूं क्या, यहोवा तेरे पिता दाऊद दा परमेश्वर इउं फरमाउंदा आ, दाऊद दा जिहड़ा आखिरी समय ताईं इन्नियां मुसीबतां दे पहाड़ टुटण दे बावजूद भी वो आखिरी समय ताईं अपने पुत्तर नूं भी आग्या दे के गया।
ਵੇ ਤਕੜਾ ਹੋ ਮਰਦ ਬਣ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਫਲਤਾ ਦਊਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤਾਈਂ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤਾਈਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੱਕ ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸ਼ੱਕ ਭਰਮ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੋਣ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਕਹਾਏ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਭਰਮ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਦੇਖਣਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਉਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਾਟਿਆਂ ਵਾਧਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ 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 ਸ਼ੁਕਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ, ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੱਕ ਭਰਮ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ। ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਆਓ, ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਸਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਸਾ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਸਾ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮਸਾ ਸੀ। ਵਹੀਆ ਦੇ ਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮਸਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮਸਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤਾਈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮਸਾ ਜੀਵਨਾ ਚਾਹੇ, ਇਹ ਬਚਨ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ, ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ